أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله ربكم واعلموا أن تقواه طريق السعادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، روى الإمام النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يكفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. عباد الله، من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه فضل بعض الشهور على بعض كما فضل بعض الأماكن على بعض، وجعل لعباده المؤمنين مواسم يتقربون فيها إليه بالطاعات. وإن الأعمال والطاعات تشرف بشرف الزمان والمكان. ومن الشهور التي فضلها الله سبحانه وتعالى شهر شعبان، فقد خصه الله سبحانه وتعالى ورسوله بميزات وفضائل عظيمة. منها أولا كثرة الصيام في شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. متفق عليه. وبين صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك بقوله: ذلك شهر يغفل الناس عنه. فدل الحديث على أن الأجر يعظم عند الطاعات التي يغفل عنها الناس. ثانيا شهر ترفع فيه الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: وهو شهر فيه ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي شهر شعبان عباد الله ترفع أعمال السنة كلها، فاجعل ختام أعمالك حسنا بالإكثار من الطاعات وعلى رأسها الصيام. وقد ذكر العلماء أن رفع الأعمال يكون على 3 درجات. الأولى رفع يومي، ويكون ذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الثانية رفع أسبوعي، ويكون يوم الخميس، وفي رواية يوم الخميس واثنين. روى الإمام أحمد
رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال بني آدم تورد كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. الثالثة رفع السنوي ويكون في شهر شعبان كما رأينا. عباد الله، ومن فضائل هذه الشهر المغفرة في ليلة نصف شعبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله وفي رواية ينزل رب إلى خلقه في ليلة نصف شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. رواه ابن ماجه والطبراني. رابعا شعبان إعداد العمل لرمضان. الاجتهاد في شعبان يعين على الاجتهاد في رمضان. قال الإمام أبو بكر البلخي رحمه الله رجب شهر الزرع وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous le louons, nous le glorifions. Nous attestons qu'il y a des divinités dignes d'adoration uniques, sans associer qu'Allah. Et nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, chef de son islam. Craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. C'est le conseil qu'Allah donne à ses créatures. Allah dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, mais il ne mourrez qu'en pleine soumission. Oussama bin Zayd, un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit, j'ai demandé au messager d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner un mois autant que tu jeûnes le mois du Sha'ban. Il répondit, c'est un mois que les gens négligent. Entre Rajab et Ramadan, c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées, sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aime que mes œuvres soient élevées, soient présentées à Allah subhanahu wa ta'ala alors que je suis en jeûne. Rapporté par Nasaï. Par la sagesse d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a préféré certains moments à d'autres, certaines périodes à d'autres, certains lieux même à d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré certains lieux à d'autres. Et Allah a établi par ses serviteurs croyants des saisons, des moments durant lesquels il se rapproche de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Par des actes d'adoration. Les œuvres et les adorations prennent de la valeur selon la noblesse du temps, selon la grandeur, la valeur du temps et selon la valeur du lieu aussi. La prière qui est faite dans le mois de Ramadan n'a rien à voir avec la prière qui est faite en dehors du mois de Ramadan. À cause de la noblesse de Ramadan, la grandeur du mois de Ramadan, la prière qui est faite dans les haram, dans la mosquée sacrée de la Mecque, n'a rien à voir avec la prière qui est faite en dehors de la Mecque, en dehors de la mosquée sacrée de la Mecque. À cause de quoi? À cause de la noblesse du lieu. Alors, chef de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont accordé de grands mérites. Nous sommes dans un nouveau mois, le 8e mois du calendrier musulman, le mois du Sha'ban, le mois précédent, le mois de Ramadan. Alors, ce mois-là a beaucoup de mérites. Parmi ces mérites de ce mois-là, l'abondance du jeûne durant le mois de Sha'ban.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait abondamment ce mois. Jusqu'à ce que Aïcha, la mère des croyants, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ait dit: je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam compléter le jeûne d'un mois en dehors du Ramadan, et je ne l'ai jamais vu jeûner autant que durant le mois de Sha'ban, rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela. Pourquoi il gêne plus de mois de Sha'ban? Ce mois-là, dont nous sommes actuellement. Pourquoi le prophète gênait plus? Il dit, parce que c'est un mois où les gens négligent. On se dit quoi? Attends, je vais bien manger. Je vais bien manger parce que dans un mois, je serai privé de nourriture. Comme on a l'habitude de dire même, aujourd'hui c'est la finale. C'est la finale, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui c'est le dernier jour, avant le mois de Ramadan. Donc ce jour-là, je mange bien. Mais si on a en tête qu'aujourd'hui c'est la finale, c'est le dernier mois avant le mois de Ramadan, ah, je ne veux pas jouer avec nourriture. Parce que pourtant c'est pas comme ça. Raison pour laquelle le prophète dit, c'est un mois où les gens négligent. Un mois qui se trouve entre Rajab et Ramadan. Les gens sont insouciants, chers frères en islam. Deuxièmement, un mois durant lequel les œuvres sont présentées à Allah, sont élevées. Oui, les anges vont montrer leurs actions à Allah. Ce qu'Allah nous a ordonné qu'on a fait, ils vont montrer ça à Allah. Ce qu'elle nous a interdit et puis on n'a pas pu se retenir, puis on a fait, ils vont montrer ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle le prophète dit dans ces hadiths-là, il dit c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je jeûne. Chers frères en islam, durant le mois de Ramadan, les œuvres annuelles sont élevées, sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Veillons donc à conclure nos actions par le bien, en multipliant les adorations, notamment le jeûne. Chers frères en islam, les savants ont mentionné que l'élévation des œuvres se fait selon 3 niveaux. Le premier, l'élévation quotidienne, qui a lieu lors de la prière de Asr et la prière de Soubh, c'est-à-dire la prière de 5 heures du matin et la prière de 16 heures. Chers frères en islam, l'imam al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Huraira que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: des anges se succèdent parmi vous, c'est-à-dire ils s'échangent parmi vous, des anges de la nuit et des anges de la journée. Ils se rencontrent lors de la prière de Fajr et la prière de Asr. Puis ceux qui ont passé la nuit parmi vous montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils leur demandent, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux que Allah leur dit: dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs? Ils répondent: nous les avons laissés en prière et nous les avons trouvés en prière. Deuxième niveau, l'élévation hebdomadaire qui a lieu le jeudi, c'est-à-dire l'élévation de chaque semaine. Ça se fait chaque jeudi. Dans un récit, le prophète a dit: les lundis et les jeudis sont les œuvres sont présentées à Allah. Dans ces hadiths, le prophète nous dit le jeudi. L'imam Ahmad, qu'Allah est le compte de sa miséricorde. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit: les œuvres des fils d'Adam sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala chaque jeudi soir, veille du vendredi. Et l'œuvre de celui qui rompt les liens de parenté
n'est pas accepté. Le fait dit, celui qui ne respecte pas les liens de parenté, il s'en fout de sa famille, il ne leur donne pas les droits, celui-là, ses œuvres sont suspendues. Alors, troisième niveau, c'est l'élévation annuelle qui se fait durant le mois de Sha'ban, ce mois-là, ce mois-ci. Chers frères en islam, comme on a vu dans les hadiths, le prophète lui-même, il a signifié cela. Parmi les mérites de ce grand mois-là, les avantages de ce grand mois-là, est que Allah pardonne à ses créatures la moitié de ce mois-là. Troisième, le pardon durant la nuit de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah observe ses créatures. Dans une autre version, Allah descend. Mais on a eu ce débat-là. On ne doit pas dire Allah descend, Allah se déplace-là. Si Allah lui-même il dit qu'il fait une action, on le juge comme tel. On ne cherche pas à savoir, est-ce que sa manière de faire ressemble à pour nous là? Allah subhanahu wa ta'ala observe ses créatures durant la nuit du milieu de Sha'ban. C'est la 15e nuit. Et il pardonne à tous. Allah pardonne à toutes ses créatures, à l'exception de l'associateur et celui qui nourrit la haine. Celui qui associe quelque chose à Allah, Allah ne lui pardonne pas. Qui a d'autres choses qu'Allah, Allah ne lui pardonne pas. Et encore, celui qui est nourri de haine, qui a la haine d'autrui, Allah ne lui pardonne pas. Rapporté par Ibn Majah et At-Tabarani. Quatrièmement, Sha'ban est une préparation du mois de Ramadan. Oui, les efforts fournis durant le mois de Sha'ban facilitent l'effort durant le mois de Ramadan. On a dit que c'est une mauvaise réflexion, c'est une mauvaise pensée, de penser qu'il faut bien se reposer dans le mois de Sha'ban avant d'entamer le mois de Ramadan. On dit non, c'est pas vrai. Ça doit être un mois d'effort, de préparation pour le mois de Ramadan. L'imam al-Bukhari a dit, Rajab est le mois, Abu Bakr al-Balkhi, il s'appelle Abu Bakr al-Balkhi, il a dit, le Rajab est le mois des semailles, le mois dans lequel on sème. Sha'ban est le mois de l'arrosage. On va arroser ce qu'on a sémé. Ce qu'on a sémé, on va arroser cela. Et le Ramadan est le mois de la récolte. On va récolter maintenant les biens qu'on a sémés, on a arrosé. Dans le mois du Ramadan, on va récolter cela chez les en islam. Vous voyez? Donc ce mois-là ne doit pas être un mois ou autre. L'action la plus phare, la plus importante, c'est Siyam. On nous demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le nisf Sha'ban? Il jeûnait jusqu'au milieu de Sha'ban. Il dit encore, ne précédez pas le mois de Ramadan par les jeûnes d'un jour ou de 2 jours. On va jeûner, on va jeûner, on va jeûner. Lorsque le Ramadan est à quelques jours, on arrête. Aïcha nous a dit qu'il jeûnait presque tout le mois de Sha'ban. Je n'ai jamais vu compléter le mois, un mois après Ramadan, si ce n'est le mois de Sha'ban. Et ça, c'est au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est autorisé. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah. Tandu galai, amat tandu, amit demi inafe. Amit tangan ina Allah Taala pe kawan ni toroma. Amit tangan ina Allah Taala pe kawan ka baraju toroma. Amit sira propra ya wakati be Allah Taala ke baratiaka kele pelu tembela. Wa amit sira propra Allah Taala sallallahu alaihi wasallam ka kira diaka. Allah kan nema bai
ani ala ka kisi o ba ya n'a ka sɔrɔ ye ana jɛɲɔgɔn ye ana ka somɔgɔw ye ani maa nɔ tugula ko baraɲuman kɛ la fo ka taa se kiyamalo ma o la silamɛw an ye sira la ɲɛ an jilaja saya bɛ na don min o y'a sɔrɔ an koron na Alahu Taala ye Usama bin Zaid ni ala kɛra ka sahababa dɔ ye a bɛ kumakanba dɔ lakale an ye k'a fɔ k'ale ye kira ɲininka ala kira ne ma deli k'i ye i bɛ kalo sun ka tɛmɛ sunkalo makɔnɔ kan sunkalo kɔfɛ munna ala kira ko ne b'o kɛ parce que kalo dɔ de mɔgɔw ɲinani na kɔ o sɛbɛ t'a ma wa kalo dɔ de fɛnɛ adamadenw ka baaraw bɛ yira san baara bɛ yira Alahu Taala la dɔw ye min kɛ o ye ɲɛ ka bɔ ɲuman ni juguman na wa n ma kanu ko tuma min na n ka baara bɛ yira Alahu Taala la o ye kɛ ka ne to sun na nasa i ye hadisan lakale balima silamɛw ala ka kodɔn na a ye wagati dɔw fisaya ka tɛmɛ dɔw kan a ye lon dɔw fisaya ka tɛmɛ dɔw kan ka dugukolo dɔw yɛrɛ fɛnɛ fisaya ni dɔw ye mais dama ka dugukolo ka fisa ni yɔrɔ bɛɛ ye lɔgɔrɔma wagati bato fɛnɛ ka fisa ka tɛmɛ wagati tɔw bɛɛ bato kan o la sisan o fisamancɛ cɛma ala ye sunkalo makɔnɔ fɛnɛ fisaya tuguni a ye fisamancɛya ba di o sunkalo makɔnɔ ma an bɛ kalo min na nin o b'a fɔ ko Shaaban kalo sunkalo makɔnɔ san kalo 8 nan n'o de bɔra sunkalo min mun ka to ko kalo in ye fisamancɛya ba sɔrɔ a bɛ kuma ye sun caya ni kalo in kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ sun caya kosɛbɛ sunkalo makɔnɔ kɔnɔ i n'a ye an ba Aisha ala man jɛnna ma a ko ma kira ye a ye kalo dɔ sun fo ka dafa sunkalo kɔfɛ n'a ma kɛ ni sunkalo makɔnɔ ye wa n b'a ye tuguni a ka kalo dɔ sun caya ka tɛmɛ kalo tɔw ka tɛmɛ sunkalo ka tɛmɛ kalo tɔw kan sunkalo kɔfɛ ni sunkalo makɔnɔ tɛ o kɔrɔ ko di sunkalo kɔfɛ o sun kɔni o kalo bɛɛ lajɛlen sun de don mais ni kalo wɛrɛ bɛ sun ka tɛmɛ kalo tɔ bɛɛ kan o de ye sunkalo makɔnɔ ye ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam balima silamɛw o kalo min filɛ nin ye ala kira sallallahu alaihi wasallam ɲininka la mais mun de bɛ nin sun ka caya a y'a kun fɔ a ko kalo dɔ de a bɛ Rajaba ni sunkalo ni ɲɔgɔn cɛ kamiyon kalo ni sunkalo ni ɲɔgɔn cɛ kalo dɔ de maaw bɛ ɲinɛ ko ka caya o b'a fɔ de ko an bɛna don kalo ba dɔ kɔnɔ kalo bɛɛ ye sun de ye i n'o n bɛ n yɛrɛ reposer ale ka reposeli ye sunbaliya de ye a tɛ sun don i n'a fɔ an b'a fɔ cogo di ko diɲɛ lunaba ye i yɛrɛ bɛ dumuni ma kɛ o directeur dɔ la nin ye n ka bi tile laban ye ka taa o dugusajɛ ma fo kalo kelen n tɛna dumuni kɛ tele fɛ tuguni don ninnu tɔgɔ a b'i fa ɲɛnɛma k'a sɔrɔ ala kɛra ma k'o filɛ o cogoya la tan a ko a disa min ye yirali kɛ k'a fɔ ko sara bɛ bonya ka bɛn bato yɛrɛ bonyani ma tuma o tuma ni mɔgɔ ɲinɛna bato dɔ kɔ e min bɛ wuli k'o bato tɔgɔ kɛ i ka sara bɛ bonya ka da kan mɔgɔ tɔw ɲinɛna kɔ a b'o cogoya kelen na sufɛ seli baraji ka bon parce que mɔgɔ caman bɛ sunɔgɔ la o wagati la ala taara ka kow kɛ o cogoya de la kan balima silamɛw a filanan kalo dɔ de baara bɛ yira Alahu Taala la ala taara ko alayhi salatu wasalam ko nin kalo nin kɔnɔ san baaraw bɛ yira ala la balima silamɛw n'a fɔra ko san baara bɛ yira Alahu Taala la an ye jija an ye baara ɲuman caman k'a la dɛ an ye baara ɲuman caman k'a la sabula lɔnmɔgɔ b'a fɔ an ɲɛnɛ ko ka baara yira Alahu Taala la ko suguya saba de lon baaraw c'est-à-dire tele o tele yirali o bɛ kɛ fajiri ani lansara wagati la tele o tele yirali fajiri la a bɛ yira ala la lansara la a bɛ yira o bɛ falen falen mɛlɛkɛw bɛ ɲɔgɔn falen falen min kɛ o ye ɲɔgɔn sɔrɔ lansara ni fajiri wagati la o bɛ taga baara yira ala ala b'a fɔ di a k'an ka jɔn sɔrɔ cogo di k'a sɔrɔ ala b'a kalama o b'a fɔ ala an jigintɔ bɛ seli la
wa an yɛrɛ tɔ fana an yɛrɛ la k'o to seli la dɛ u bɛ fɔ maaw le ma maa min bɛ seli min b'a ten turu ala ye balima silamɛw a filanan tuguni o ye semaine ka yirali de alakira sallallahu alaihi wa sallam fɔ ɲinɛ baaraw bɛ yira Alahu taala la alamisa su fɛ c'est-à-dire juma su la wa Alahu taala bɛ jɔn bɛɛ lajɛlen ka baara minɛ a bɛ sɔn a bɛɛ lajɛlen na ka minɛ ka bila fɛ fo mɔgɔ min kɛra sinji tigɛbaga ye maa min tɛ fɛ k'a balimaw ye maa min n'a balimaw bɛ ɲɔgɔn na k'a tɛ sabali k'ale tɛ sɔn maa min filɛ nin ye k'a datigɛ a balimacɛ la a teri la o ta bɛ bila kɛlɛ fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ i ka seliba nin kɛ i ka sunba nin dɔn i de ka baara bɛ bila kɛrɛfɛ peut-être o nun yɛrɛ bɛɛ o jeudi yɛrɛ bɛɛ i bɛ sun na walima i ka sun tigɛ i ka sunba min dɔn tɔw ye kɔnɔfa olu ye dumuni kɛ olu ka dumuni kɛ mais olu ka seli baara ɲuman tɔ min kɛ olu ka baara yira ala la i ne fana ka baara ɲuman tɔ kɛ ka fara olu ta kan ka bantu ka sun fara i ta kan o min ma sɔrɔ olu ta la mais yeli ta ma yira ala la mun kosɔn parce que i kɛra sinji tigɛbaga ye n'o sabanan sisan san yirali o bɛ kɛ sunkalomakɔnɔ kɔnɔ ninnu kɔnɔ ka bɛn wagati jumɛn ma Shaban sunkalomakɔnɔ cɛmancɛ ma mais n'a fɔra ko baara ɲuman bɛ yira Alahu taala la sunkalomakɔnɔ cɛmancɛ la a b'a fɔ ko ka bato kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ɲini ka kɛ a kɔnɔ dɛ an bɛ dalili o la n'an ko baara ɲuman kɔni ye k'a kɔnɔ o sunkalo cɛmancɛ na ko min bɛ wele ko Ala subhanahu wa taala bɛ c'est-à-dire présentation bɛ kɛ o wagati de la balima silamɛw o la don an kan ka jija ka baara ɲuman caya ka bɛn nin kaloba nin kɔnɔ min ye sunkalomakɔnɔ ye sunkalo fana ye kalo ye kalo min ye sunkalomakɔnɔ fana ye kalo ye kalo min bɛ sunkalo labɛn a bɛ sunkalo préparer an bɛ préparer ni mun ye a dɔ de ye nin y'an ka fɔta ko sun an jija min sun don ni maa min ka dɔn ko kɛnɛya ɲɛnɛma t'a bolo ka sun don maa ne bɛ se k'a kɛ quand même i ne tɛ se ka tile 15 bɛɛ don parce que an kan ka tile 15 bɛɛ don n'i ma se ka tile 15 bɛɛ don i bɛ jija i b'a kɛ lundi jeudi i b'o don n'i ne ka dɔn k'i tɛ se o la u b'a fɔ ale ma ko ayyamul bid kalo tile 13 kalo tile 14 kalo tile 15 i bɛ jija i b'o don n'o kɛra alhamdulilayi i fana k'i seko kɛ sunkalomakɔnɔ nin na maa min n'olu tun bɛ sunkalomakɔnɔ n'olu tun bɛ lundi jeudi don ka na bɛn sunkalomakɔnɔ nin na o continue o b'a don lundi jeudi ni sunkalomakɔnɔ tile 15 tɛmɛna olu bɛ se k'o ka lundi jeudi continuer lundi jeudi olu bɛ se k'o continuer mais ni maa min ma dege ka dɔn olu ka baara tɛ ka dɔn ni sunkalomakɔnɔ tile 15 sera olu bɛ jɔ o yɔrɔ la o de kaloba nin ye tan inshallah ni ma fili bi kan ka k'a tile 4 ye an y'an jija ala bato ma la an bɛna saraba sɔrɔ Alahu taala fɛ an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka baara ɲuman nɔgɔya an ye a kɔnɔ ala ka kalo timida ma ala ka yafa an jurumu ma sunkalo min filɛ nin ye n'a an filɛ nin ye ka mun compter a to la nin ye a to la nin ye a to la nin ye k'a yira n'an kɛnɛya ala m'o kɛra k'a yira n'an sɔrɔ ye ala m'o kɛra k'a yira ni limaniya ala m'o kɛra ka yafa an jurumu ala m'o kɛra ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والى الطريق المستقيم وقم الى صراط يوم القيامه